Good morning, students. Good morning, all of you. Yesterday, we have discussed the integrals of type px plus q divided by ax square plus bx plus c, px plus q divided by root of ax square plus bx plus c, px plus q into root of ax square plus bx plus c. We have to take the substitution px plus q equals to a into d by dx of ax square plus bx plus c plus b and find ab. Look at that model we are discussing. Suppose look at dx. Suppose like this. Okay, now this is px plus q into root of ax square plus bx plus c. The substitution we have to take is linear function a into d by dx of 2x square, this one derivative 4x minus 1 plus b. So comparing 4ax minus a plus b, comparing, you will get 4a equal to 3. A equal to 3 by 4 minus a plus b equal to minus 2. So b equal to minus 2 plus 3 by 4, minus 8 plus 3, minus 5 by 4. Like that, comparing, you will get a and b. You know, so after that, look at, in place of 3x minus 2, a into, look at, minus 2 into 4x minus 1. 3x minus 2 equal to minus, 3 by 4 into, a means 3 by 4 into 4x minus 1 plus b. You have to write like this. Into root of 2x square. Look at, this is same. This is same. Look at, 3 by 4 into 4x means what? 3. Minus 3 by 4 minus 5 by 4 means minus 2. This is same as this one. Why I am writing this means, if you separate the integral 3 by 4 into 4x minus 1 into root of 2x square minus x plus 1 dx minus 5 by 4 integral 2x square minus x plus 1 dx. Now in this integral, suppose take in this integral, if you take this equal to t, the t తీసుకుంటే derivative రాయండి 4x minus 1 dx equal to dt. ఇది derivative వచ్చేస్తుంది అంటే first integral will become 3 by 4 into root t dt. ఇది తీసుకుంటే ఇది డెరివేటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా రాసాం అన్నమాట. సచ్ దట్ ఇది పెట్టగానే t ఇది డెరివేటివ్ వచ్చేస్తుంది, రూట్ t అయిపోయింది ఇది. ఇంకా అది మనకు తెలుసు కదా 5 by 4 into. సో దాన్ని మనం 2x square minus x plus 1 దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. చూడండి, a equal to 2, b equal to minus 1, c equal to 1. క్వాడ్రాటిక్ కదా, రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ అంటే a into 2 into x plus b by 2a.
b by 2a అంటే minus 1 by 4 x plus b by 2a whole square plus 4ac 4 into 2 into 1 అంటే 8 minus b square b square divided by okay na divided by 4a square 4 into 4 16 అంతే కదా సో దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే 2 into x minus 1 by 4 whole square plus ఇది 7 by 16 కదా root 7 by 4 whole square root 7 by 4 whole square సో దీని లోపల దీని బదులు ఇది రాస్తాం root 2 బయట రాయండి root 2 బయట integral root of x minus 1 by 4 whole square plus root 7 by 4 whole square. ఇదంటే మనకి t power 3 by 2 t power 3 by 2 divided by 3 by 2 అంటే t power 1 by 2 కదా 5 divided by 2 into root 2 అంటే ఇది 2 into 2 కదా root 2 cancel అవుతుంది 5 by 2 root 2 సో దీని ఫార్ములా root of x square plus a square formula ఏంటి x by 2 formula is x by 2 into x by 2 into root of x square plus a square పెద్ద ఫార్ములా ప్లస్ a square by 2 a square అంటే మనకి 7 by 16 divided by 2 అంటే 7 by 32 sin h inverse రాయాలన్నమాట sin h inverse x divided by a x divided by a plus c ఇది ఫార్ములా పెద్ద ఫార్ములా మొత్తానికి కలిపి ఒక కాన్స్టెంట్ రాయాలి now t means what here t means t substitute చేసే t equal to 2x square minus x plus 1 that is the answer అట్లా మనకి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే px plus q equal to ఇలా తీసుకుంటే మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది అట్లా ముందు రెండు మోడల్స్ చూసాం ఫస్ట్ మోడల్ ఏమో px plus q divided by ax square plus bx plus c f dash x by ఇక్కడ ఉన్నది f dash x by f of x వస్తుంది అట్లానే px plus q divided by root of ax square plus bx plus c అంటే f dash x by root f of x 2 root f of x అన్నమాట ఇది మాత్రం ఇక్కడ ఇది t తీసుకుంటే ఇది dx ఇది dx ఈక్వల్ dt వస్తుంది ఓకేనా అట్లా ఈ మోడల్స్ ఇవి మనకి ఇంటర్మీడియట్ లోనే అడుగుతారు 7 మార్క్స్ కి అర్థమైంది కదా మెయిన్స్ లో తక్కువ అడిగేది మోడల్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే if the integrand contains ax plus b whole power n అంటే ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ n ఉంటుంది n అనేది నేచురల్ నెంబర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ax plus b equal t తీసుకుంటాం సచ్ దట్ ఈ పెద్దదల్లా మనకి టు ద పవర్ 4 ఉంది అనుకో 4 ఎక్స్పాండ్ చేయలేంగా ఇది t తీసుకుంటే t పవర్ 4 అంటే ఈజీనే మనకి అర్థమైంది కదా అది t తీసేసుకుంటాం చూడండి ఒక మోడల్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఇంటెగ్రల్ x square divided by x plus 2 to the power 4 ఉంది సో దీని కింద కనుక పవర్ 4 ఉంటే మనం ఏం చేయలేము అందుకని ఏం చేస్తాం అంటే కన్వీనియంట్ గా కింద ఉండడానికి
x plus 2 ax plus b equal t తీసుకుంటే సో dx అంటే ఏమవుతుంది dt x బదులు t minus 2 రాయొచ్చు కన్వర్ట్ అయిపోయింది పైన t minus 2 whole square into dx means dt divided by t power 4 అంటే t square expand చేసుకొని split చేసుకుంటే మనకి ఈజీ 4 divided by t power 4 dt సో split చేసుకుంటే మనకి ఈజీ కదా ఇంటెగ్రల్ 1 by t square minus 4 integral 1 by t plus 4 integral 1 by t power 4 ఇదే కదా వచ్చేది ఇప్పుడు అది ఈజీ ఇంటెగ్రల్ 1 by x square అంటే minus 1 by x minus 4 ఇక్కడ t cube t cube సో 4 into ఇంటెగ్రల్ t cube అంటే ఎంత t power minus 2 divided by minus 2 plus 4 t power minus 3 divided by minus 3 plus 6 so final గా t బదులు ఏం రాయాలి x plus 2 t బదులు ఏం రాయాలి x plus 2 that is the answer అట్లా కింద ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఇది t పవర్ 4 అయింది ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం దీన్ని స్ప్లిట్ చేయలేము ఎందుకంటే కింద x plus 2 ఉంటే స్ప్లిట్ చేయలేము మనం అందుకనే ఇది మొత్తాన్ని ఎప్పుడు ax plus b వచ్చినా t తీసుకొని ప్రాబ్లం ని కన్వర్ట్ చేయండి వన్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ n ఉన్నప్పుడు ఇమిడియట్ గా తీసేసుకోండి ప్రాబ్లం కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇంటెగ్రేట్ నెక్స్ట్ మోడల్ if the integrand అంటే ఇంటెగ్రల్ లోపల ఉండే ఫంక్షన్ ఇంటెగ్రాండ్ అంటే ఇది ఇందులో ఈ ఫ్యాక్టర్ ఉందన్నమాట కంటే ax plus b whole power 1 by n whole power 1 by n n is a natural number అంటే ఎలా ఉంటదంటే ax plus b to the power 1 by 2 ax plus b to the power 1 by 3 అలా ఉంటది మనం ఏం చేయాలంటే ax plus b equal to t power n such that t power n పెడితే ఇక్కడ t power n whole power 1 by n క్యాన్సిల్ అయిపోయి t అయింది ఇక్కడ n అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఇది మనకు మెయిన్ గా రూట్లు ఉంటాయి అన్నమాట రూట్లు ఉంటాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ax plus b ఇమీడియట్ గా రూట్ లో ఉన్నదాన్ని టీ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వన్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ రూట్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని టీ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి అట్లానే మనకు వచ్చేది మెయిన్ గా క్యూబ్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఇమీడియట్ గా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ని టీ క్యూబ్ తీసేసుకోవాలి టీ క్యూబ్ అప్పుడు మనకి ఇంటెగ్రల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంటెగ్రల్ చూడండి సపోజ్ ఇలా ఉంది x square divided by 2x plus 3 2x plus 3 ఇంటెగ్రాండ్ లో మనకు రూట్ ఆఫ్ ax plus b ఉందమ్మా అంటే మనం ఇమిడియట్ గా 2x plus 3 ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ ఇమిడియట్ గా t స్క్వేర్ ఎందుకంటే రూట్ ఉంటే మనకి ఇంటెగ్రల్ కష్టం రూట్ తీసేయాలి 2x plus 3 ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ 2 dx equal to 2 dt dx equal to t dt so therefore ఇక్కడ x బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా x equal to t square minus 3 divided by 2 x బదులు ఏం రాయాలి ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఉంది కదా t square minus 3 divided by 2 whole square into dx t dt divided by root of t square so ఈ t అను ఈ t క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది చేయడం మనకి ఈజీ సో therefore 1 by 4 outside t power 4 minus 6t square minus 6t square plus 9 so therefore దీని ఇంటిగ్రేషన్ రాయడం ఈజీ కదా t power 4 అంటే ఎంత t
t power 5 divided by 5 minus 6 into t cube divided by 3 అంటే 2t cube కింద 3 and 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ప్లస్ 9t ప్లస్ c t అంటే ఏం రాయాలి t అంటే రూట్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 రాయాలి ఇక్కడ t ఎక్కడ ఉందో రూట్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 రాయాలి ఫైనల్ గా t ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x రాయాలి కదా t అంటే రూట్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఇట్లా రూట్ ఎప్పుడున్నా రూట్ లో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఫస్ట్ స్టెప్ టేక్ దట్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ t స్క్వేర్ దెన్ ఆటోమేటికల్ గా మనకి ఇంటెగ్రల్ అనేది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది అట్లా మనకి ax ప్లస్ p హోల్ పవర్ 1/n ఉన్నప్పుడు అన్నమాట సపోజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంటిగ్రల్ dx by root x into 5 plus x ఓకేనా చూడు root x అంటే x equal to t square first step is x equal to t square therefore t square అయితే dx అంటే 2t dt so dx means 2t dt divided by root of t square into 5 plus t square చూసారా ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది స్టాండర్డ్ ఫామ్ divided by root 5 whole square plus t square. So this is dx by a square plus x square. So 1 by a tan inverse x by a root 5 plus c. Therefore 2 by root 5 tan inverse t means root x divided by root 5 plus c. That is the answer. అట్లా తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఇంటెగ్రల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయింది అట్లా ax ప్లస్ b టు ద పవర్ 1/n రాడికల్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్స్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటెగ్రల్ dx by px plus q into root of ax plus b ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ ax plus b ఎక్కడ ఇది ఉన్న లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నా సరే ax plus b ఫస్ట్ స్టెప్ t స్క్వేర్ అదే రూట్ ఆఫ్ ax plus b ఉంది కదా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కదా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడున్నా t స్క్వేర్ తీసుకోవాలి దిస్ ఈస్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ dx by x plus 6 so x plus 6 into root of x plus 5 చూడండి ఇమిడియట్ గా మనకు లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రాగానే x plus 5 equal t square ఫస్ట్ స్టెప్ సో dx అంటే ఏమవుతుందమ్మా 2t dt x బదులు మనం ఏం రాయాలంటే t స్క్వేర్ ఎక్కడ x ఉన్నా t square minus 5 so therefore dx means 2t dt divided by x అంటే ఇక్కడ ఇదంటే రూట్ ఆఫ్ t square minus 5 plus 6 into root of ఇదంటే t square ఇది క్యాన్సిల్ సో స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ dt divided by 1 plus t square 1 plus t square అంటే tan inverse t direct 2 tan inverse t plus c 2 tan inverse t means what root of x plus y plus c root of x plus 5 plus c అది మెథడ్ అర్థమైంది కదా అట్లా మనకి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1/2 ఎక్కువగా వస్తుంది మన ప్రాబ్లమ్స్ లో
నెక్స్ట్ మోడల్ ఇంటిగ్రల్ dx divided by 1 plus root x into 1 plus root x into root of x minus x square. చూడండి ఒకసారి ఇలా ఉంది ఓకేనా. ఇంటిగ్రల్ dx by 1 plus root x into root of x minus x square. సో రూట్ లోపల లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ ఉంది ఇది. సో x ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ అది తీసుకోవాలి, రాడికల్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే ఇది తీసుకోలేదు, ఇది తీసుకుంటే రాదు. మళ్ళా లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ ఉందో అది t స్క్వేర్ తీసుకోండి. dx ఈక్వల్ టు 2t dt. చూడండి ఒకసారి, ఇది 2t dt డివైడెడ్ బై 1 plus root of t square అంటే ఇదంతా root of t square minus t power 4. t square minus t power 4. ఒక t square కామన్ దిస్, ఇది క్యాన్సిల్. dt divided by 1 plus t into 1 minus root of 1 minus t square. t square క్యాన్సిల్ అయింది పైన కింద, t క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో దేర్ఫోర్ దీన్ని చూడండి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను. దీన్ని అంతకుముందు మనం ఒక మోడల్ నేర్చుకున్నాం చూడండి. dt డివైడెడ్ బై 1 plus t ఇంటూ దీన్ని 1 plus t ఇంటూ 1 minus t రాయొచ్చు. 1 plus t to the power 1/2 into 1 minus t to the power 1/2 ఇలా రాయొచ్చు. చూడండి ఒకసారి, ఇంటిగ్రల్ dt డివైడెడ్ బై 1 plus t to the power 3/2. మనం అంతకుముందు ఒక మోడల్ చేశాం. ఏంటి మోడల్ మనకి? సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఎలా ఉందో. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంది? టీ ఉంది అన్నమాట. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి టీ ఉంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 3/2 ప్లస్ 1/2 ఎంత? ఓకేనా. సో చూడండి, సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే, ఈ మోడల్ అలా పెట్టండి. ఈ మోడల్ కాలేదు అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మోడల్ అయితే చేయొచ్చు. దీన్ని అట్లా పెట్టండి. నెక్స్ట్ మోడల్ అయిన తర్వాత మీకు వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ టైప్ చూడండి. నెక్స్ట్ టైప్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మీరు నెక్స్ట్ మోడల్ అయిన తర్వాత చేయండి. నేను చెప్తాను ఎప్పుడు చేయాలో. నెక్స్ట్ మోడల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటెగ్రల్స్ ఆఫ్ టైప్ చూడండి. కొన్ని మోడల్స్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తాను. ఈ మోడల్ తర్వాత మీరు చేయండి. అప్పుడు గ్యాప్ పెట్టుకోండి నోట్స్ లో. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలి నేను తర్వాత చెప్తాను, అది పెట్టుకోండి. సో చూడండి, ఇంటెగ్రల్స్ ఆఫ్ టైప్ చూడండి. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అలా చేయాలి. ఇంటెగ్రల్ dx by px plus q into root of ax square plus b. ఇలా ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇదేమో లీనియర్, ఇదేమో క్వాడ్రాటిక్ కదా. రూట్ లోపల క్వాడ్రాటిక్ ఉంది, దాన్ని మనం మళ్ళా y స్క్వేర్ తీసుకోకూడదు. ఇలా ఉంది, ఇది లీనియర్, ఇది క్వాడ్రాటిక్. ఇప్పుడు ఇది ఒక మోడల్ చెప్తాను, మీరు చేదురు కదా. చూడండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందన్నమాట ప్రాబ్లం. చూడండి, ఇంటెగ్రల్ dx by
ఇంటిగ్రల్ dx by చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం 1 minus x into 1 minus x into root of 3 minus 2x x square. ఇలాంటి మోడల్స్ ఏం చేయాలంటే చూడండి px plus q లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ 1/t పెట్టాలి. ఇట్లా లీనియర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఉన్నప్పుడు లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1/t పెట్టాలి. లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1/t. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏముంది మనకి 1/t. డెరివేటివ్ చేయండి. డెరివేటివ్ మైనస్ dx ఈక్వల్ టు 1/t డెరివేటివ్ అంటే మైనస్ 1/t². దట్ ఇంప్లైస్ dx ఈక్వల్ టు 1/t² dt. 1/t² dt. ఇప్పుడు దీని బదులు మనం ఏం పెడతాం 1/t x కావాలి కదా x ఈక్వల్ x బదులు 1 minus 1/t అంటే t minus 1 divided by t. చూడండి ఇంటెగ్రల్ మొత్తాన్ని t లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. dx means 1/t² dt divided by 1 minus x అమ్మ 1 minus x అంటే 1/t సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 3 minus x బదులు రాయండి x బదులు 2 ఇంటూ t minus 1/t t minus 1/t minus t minus 1/t whole square. ఓకేనా ఇక్కడ ఒక t క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంటెగ్రల్ dt డివైడెడ్ బై కిందకి t తీసుకురండి రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ t² LCM t² LCM 3t² మైనస్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక t ఉంది కదా t ఇంటూ t minus 1 మైనస్ ఆఫ్ t minus 1 whole square. సో ఈ t² రూట్ ఇది క్యాన్సిల్. సో therefore ఇంటెగ్రల్ చూడండి కిందది ఏమొస్తుంది రూట్ లో డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ t² టర్మ్స్ ఇక్కడ 3t² ఇక్కడ మైనస్ 2t² మైనస్ t². t² టర్మ్స్ క్యాన్సిల్. సో therefore t టర్మ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్లస్ 4t ఇక్కడ ప్లస్ 2t మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2t అంటే 4t. ఓకేనా సో 4t అమ్మ కాన్స్టెంట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ -1. therefore ఏమొచ్చింది మనకి 4t minus 1. therefore 4t minus 1 whole power minus 2 dt. ఇది ఎలా ఉంది ax plus b x power n ఫార్ములా రాయాలి. డివైడెడ్ బై t కోఎఫిషియంట్ అది మర్చిపోకూడదు ప్లస్ c. ఓకేనా therefore you will get 1 minus 1/2 కదా. సో ఇది కిందకు వస్తుంది 1/2 4 into 1/2 అంటే 2 అంటే 1/2 రూట్ ఆఫ్ 4t minus 1 కిందకు వస్తే మనకి రూట్ పైన ఉంటుంది రూట్ ఆఫ్ 4t minus 1 డివైడ్ బై 4 into 1/2 అంటే 2 అమ్మ. సో t బదులు ఏం రాయాలి t ఈక్వల్స్ చూడండి t equal to 1/1 minus x. That is equal to 1/2 into root of 4/1 minus x minus 1. 1/2 integral. ఇది LCM కడితే 4 minus 1 plus x. 4 minus 1 plus x అంటే 3 plus x divided by 1 minus x plus c. ఓకే అట్లా మనకి px plus q into root of ax² plus bx plus c వచ్చినప్పుడు px plus q equal to 1/t. ఇప్పుడు ఇందాక మోడల్ మనకు వచ్చింది కదా అది చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇందాక మనకి ఇలా వచ్చింది చూడండి ఇందాక ఇంటెగ్రల్
dt divided by 1 plus t into root of 1 minus t square. దాన్ని చూద్దాం. ఇది ఎలా ఉంది? ఇక్కడ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, రూట్ లోపల క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. అంటే మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 1 plus t equal to 1 by y. 1 by y. ఇక్కడ t లో ఉంది. ఇది లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, ఇది రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ మనం 1 plus x 1 ఇది ఎలా తీసుకున్నామో 1 by t అని, అట్లానే t లో ఉన్నది సమ్ అదర్ సబ్స్టిట్యూషన్ 1 by y. చూడండి ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో dt equal to minus 1 by y square dy. సో t అంటే ఎంత? 1 by y minus 1. 1 minus y divided by y. ఓకేనా? ఇంటెగ్రల్. సో dt అంటే ఏంటి? minus 1 by y square dy divided by 1 plus t అంటే 1 by y root of 1 minus divided by y square. So 1 by y ఒకటి, ఒక y cancel, minus integral 1 by y into root of y square divided by y. ఈ y cancel dy. సో ఇప్పుడు మనకు లోపల ఏమొస్తుందో చూడండి ఒకసారి. మైనస్ divided by root of 2y minus 1. Root of 2y minus 1. ఇది ఎలా ఉందంటే dx by root x minus 2 root x divided by y coefficient 2 plus c. So therefore minus root of 2y minus 1 plus c. y అంటే ఏంటి మనకి? y అంటే ఇక్కడ 1 by 1 plus t. ఇందాక మనం x equal to t square తీసుకున్నాం. t అంటే రూట్ x అన్నమాట. ఇందాక మనం x equal t square తీసుకున్నాం. అంటే y అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఇది minus root of 2 divided by 1 plus root x minus 1 plus c. So therefore root of ఇది LCM తీసుకుంటే 1 minus root x divided by 1 plus root x plus c. అట్లా మనకి ఇంటెగ్రల్ dx by px plus q into root of ax square plus bx plus c ఉంటే కనుక px plus q equal to 1 by t తీసుకోవాలి. ది మోడల్. నెక్స్ట్ మోడల్. సో నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఇంటెగ్రల్ dx by, చూడండి ఒకసారి, ఇంటెగ్రల్ dx by ax square plus b into root of cx square plus d. చూడండి ఒకసారి, ax square plus b into root of cx square plus d. ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్, ఎక్స్ టర్మ్ ఉండదు, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ టర్మ్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇలా తీసుకోవాలి సబ్స్టిట్యూషన్. x equal to 1 by t. x equal to 1 by t substitution తీసుకోవాలి. Suppose take an example. Integral dx by 1 plus x square into root of 1 minus x square. చూడండి ఒకసారి, ఇది క్వాడ్రాటిక్ which does not contain any x term. అంటే ఇలా ఉంది మోడల్.
Okay, now take the substitution x equal to 1 by t. First take the substitution x equal to 1 by t. So therefore dx is nothing but minus 1 by t square dt. X బదులు 1 by t రాయండి. సో ఇదేమొస్తామా dx అంటే minus 1 by t square dt. X అంటే 1 by t into root of 1 minus 1 by t square. సో చూస్తే ఇక్కడ ఎల్సిఎం కడితే t స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒక t క్యూబ్ t స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు పైకి మైనస్ t dt డివైడెడ్ బై t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ t స్క్వేర్ మైనస్ 1. చూడండి ఒకసారి ఇంటెగ్రేట్. సో ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ టీ ఉంటుంది, టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి టీ పైకి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి క్లియర్ గా టీ స్క్వేర్ మైనస్ 1 డెరివేటివ్ ఎంత 2t అది ఉంది కాబట్టి నేనేం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటున్నా అంటే రూట్ లోపల దాని డెరివేటివ్ ఉంది పైన. నేనేం చేస్తానంటే కన్వీనియన్స్ కోసం ఆ రూట్ లోపలిది వై స్క్వేర్ అని తీసుకుంటున్నాను. రూట్ లోపలిది రూట్ పోవటానికి వై స్క్వేర్ అని తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే టీ డిటి ఉంది కదా పైన 2t dt ఈక్వల్ టు 2y dy. సో 2 క్యాన్సిల్. t dt బదులు మనం రాయొచ్చు మైనస్. చూడండి t dt అంటే ఎంత? t dt అంటే y లో కన్వర్ట్ చేయాలి. y dy డివైడెడ్ బై. సో ఇక్కడ t స్క్వేర్ బదులు y స్క్వేర్ ప్లస్ 1 రాయండి. t స్క్వేర్ బదులు y స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ y స్క్వేర్. సో ఇది క్యాన్సిల్. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. dy డివైడెడ్ బై y స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. y స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటెగ్రల్ dx బై a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్. ఇంటెగ్రల్ dx బై a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 1 by a tan inverse y divided by root 2 plus c. y divided by root 2 plus c అంటే minus 1 by root 2 tan inverse y అంటే ఎంత? y అంటే చూడండి ఇక్కడ y అంటే ఏంటి మనకి రూట్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ మైనస్ 1. y అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది y కదా, y అంటే రూట్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ మైనస్ 1. t అంటే ఏంటి? t అంటే 1 by x. t అంటే 1 by x అంటే మనం ఇది రాస్తాం చూడండి y by root 2 plus c. y బదులు ఏం రాయాలి? రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై x. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఫైనల్ గా y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x రాయాలి. y అంటే రూట్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ మైనస్ 1. t ఈజ్ వాట్ 1 బై x. ఫైనల్ గా x లో రాయాలి ఆన్సర్. y అంటే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కదా, ఇంటిగ్రల్ x లో ఇచ్చారు కదా, x లో ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అట్లా మనకి ax స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ cx స్క్వేర్ ప్లస్ d ఉన్నప్పుడు x ఈక్వల్ టు 1 బై t తీసుకోవాలి. తర్వాత తీసుకున్నాక ఇది మళ్ళా y స్క్వేర్ డబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు. అర్థమైంది? డబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు అన్నమాట. ఈ మోడల్స్ ఇట్లా. నెక్స్ట్ మోడల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఇవి మెయిన్ గా మెయిన్స్ లో ఐఐటీలో అడుగుతారు చెప్పేది. చూడండి ఒకసారి. If the integrand contains
contains చూడు ఇట్లా ఉంటది. cos x plus sin x dx అనే టర్మ్ ఉంటది అన్నమాట. ఇట్లా మనకి న్యూమరేటర్ లో cos x plus sin x dx ఉంటది అండ్ sin 2x ఉంటది. అంటే cos x plus sin x dx ఉంటది, sin 2x ఉంటది. అప్పుడు sin 2x ని ఎలా రాయాలంటే సో ఇలా cos x plus sin x dx ఉంటే దీన్ని మనం చూడండి ఎలా రాయాలి. 1 minus of ఇలా రాయాలి 1 minus of sin x minus cos x whole square రాయాలి. చూడండి ఇది మనకి మైనస్ ఆఫ్ sin square x plus cos square x అంటే 1 minus sin 2x 1 క్యాన్సిల్ మళ్ళీ ఇదే వచ్చేది. ఇలా cos x plus sin x dx ఉంటే కనుక మనం sin 2x ని 1 minus of sin x minus cos x whole square రాయాలి. ఎందుకంటే ఇది కనుక t తీసుకుంటే ఇది dx dt అయిపోయింది. అట్లా కాకుండా నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 సో సపోజ్ ఇంటిగ్రెండ్ లో cos x minus sin x dx ఉంది. సో అండ్ sin 2x ఉందన్నమాట. అప్పుడేం రాయాలంటే దీన్ని sin x plus cos x whole square minus 1. ఇక్కడ కనుక ప్లస్ ఉంటే కనుక sin 2x ని మైనస్ లో రాయాలి. 1 minus of sin x minus cos x whole square. ఓకేనా? ఇక్కడ కనుక cos x minus sin x dx ఉంటే sin 2x ని sin x plus cos x whole square. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇది ప్లస్ ఉన్న ఫార్ములా రాయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే కనుక ఇది మైనస్ ఉన్న ఫార్ములా రాయాలి. సచ్ దట్ ఇది t తీసుకుంటే ఇది dt అయింది, ఇది t తీసుకుంటే ఇది dt అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి మోడల్ ఎలా ఉంటుంది. చూడండి సపోజ్ ఇలా ఉంది మోడల్. cos x minus sin x divided by cos x minus sin x divided by 1 minus 3 sin x cos x. 1 minus 3 sin x cos x. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, దీని sin 2x గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. పైన కింద 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం. పైన కింద 2 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. sin 2x గా కన్వర్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. డివైడెడ్ బై this is 2 minus 3 into 2 sin x cos x sin 2x. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇక్కడ cos x minus sin x, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఇది ప్లస్ లో ఉన్న ఫార్ములా రాయాలి. అంటే ఇది రాయాలి sin x plus cos x whole square. ఏదైనా ఒకటే, కాకపోతే ఇక్కడ మైనస్ లో ఉంది కాబట్టి దీని ప్లస్ లో రాసుకొని అది t తీసుకోవాలి. dx divided by 2 minus 3 into sin 2x is nothing but sin x plus cos x whole square minus 1. అలా రాయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇలా రాసిన తర్వాత sin x plus cos x equal to t. sin x plus cos x equal to t. So therefore you will get cos x minus sin x dx equal to dt. చూసారా ఇలా ఎందుకు రాసామంటే ఇది t తీసుకోగానే
ఇది dx ఈక్వల్ టు dt అయిపోయింది. అందుకని ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ లో రాయాలి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ లో రాయాలి. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ dt divided by 2 minus 3 into t square minus 1. That means 2 integral dt divided by ఏమొస్తుందో చూడండి ఒకసారి. 2 plus 3 5 minus 3t square. 5 minus 3t square. Now take 3 common. 1 చేసుకోవాలి కదా ఫార్ములా రావాలంటే. 2 by 3 integral dt divided by root of 5 by 3 whole square minus t square. ఇది a square minus x square ఫార్ములా రాసేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. dx by a square minus x square means 1 by 2a log modulus a plus x divided by a minus x. 2 by 3 into 1 by 2a into log modulus a plus x అంటే root of 5 by 3 plus t divided by root of 5 by 3 minus t. What is the value of t? This is nothing but sin x plus cos x. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే అదే ఆన్సర్. అట్లా మనకి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మైనస్ లో ఉంటే గనక ఈ ప్లస్ లో ఉన్న ఫార్ములా రాయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ లో ఉంటే గనక sin 2x బదులు ఇది రాయాలి. ఇది రాస్తే ఇది t తీసుకుంటే ఇది dx dt అవుతుంది. ఇంటెగ్రల్ ఇంకొక 3. cos of x minus pi by 4 divided by 2 plus sin 2x. 2 plus sin 2x dx. చూడండి ఒకసారి. ఇంటెగ్రల్ పైన cos of a plus b, cos a cos b plus sin a sin b రాస్తే 1 by 2 into ఏమొస్తుంది అక్కడ cos x plus sin x dx. cos of a minus b ఫార్ములా రాయండి. ఇప్పుడు cos x plus sin x లో ఉంది కాబట్టి sin 2x రాయాలి. 1 minus of sin x minus cos x whole square. Therefore, what you will get? Sin x minus cos x equal to t. So therefore, derivative చేస్తే cos x plus sin x dx equal to dt. That means 1 by root 2 integral cos x plus sin x dx అంటే ఏంటి? dt divided by 2 plus 1 అంటే root 3 whole square minus t square. దీని ఫార్ములా dx by a square minus x square. dx by a square minus x square ఫార్ములా. dx by a square minus x square ఫార్ములా రాయాలి. అంటే 1 by root 2 into 1 by 2a log modulus a square minus x square అంటే a plus x divided by a minus x plus c. t అంటే ఏంటి మనకి? sin x plus cos x. అట్లా ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి. అట్లా మనకి sin x plus cos x, sin x minus cos x dx ఉన్నప్పుడు మోడల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి
చూడండి ఒకసారి. చూడండి, splitting the fraction, splitting the proper fraction అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. f of x by g of x, where proper fraction అంటే అర్థం ఏంటంటే degree of f of x less than degree of g of x. ఈ రెండు పాలినామియల్స్ ఉంటాయమ్మా, ఈ రెండు పాలినామియల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, డిగ్రీ ఆఫ్ f of x అనేది లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x ఉంటుంది. దాన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. into partial fractions. చూడండి, అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాశా. 2x plus 3 divided by x plus 1 into x plus 2. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే కష్టం. దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇదైనా నేను రాసేదైనా ఒకటే, ఇది ఒకటా కాదా చూడండి ఒకసారి. ఈ రెండు ఎల్సిఎం కడితే 2x plus 3 లేగా. సో ఇదైనా ఒకటే. అంటే దీన్ని ఏం చేసామంటే ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్ p/q లాగుంది కదా, ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్ అన్నమాట. ఈ ఫ్రాక్షన్ ని రెండు ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేసాం. అంటే ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్, ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్, దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. అర్థమైంది కదా. ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తే మనకి ఇదైనా ఒకటే కదా, ఇంటిగ్రేట్ చేయటం ఈజీ. ఇది ఇంటిగ్రేట్ అంటే 1/x plus 1 అంటే log x plus 1, ఇది 1/x plus 2 అంటే log x plus 2. అట్లా మనకి ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలో ఒక రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా డినామినేటర్ చూసుకోవాలి. డినామినేటర్ దీని ప్రకారం వస్తాయి ఫ్రాక్షన్స్. చూడండి, ఇన్ f of x by g, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లో డినామినేటర్ g of x contains the factor. అంటే g of x లో గనక నేను చెప్తున్న ఫ్యాక్టర్ ఉంటే చూడండి ఒకసారి, ax plus b. చూడండి, ax plus b ఉందన్నమాట. సో ఈ ax plus b కరస్పాండింగ్ గా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది, సమ్ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై ax plus b. ఇక్కడ నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా వస్తుందో రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 ఉంటే కనుక దీనికి కరస్పాండింగ్ గా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. అర్థమైంది కదా. ax plus b టు ద పవర్ 1 ఉంటే కనుక దీనికి కరస్పాండింగ్ గా ax plus b సమ్ కాన్స్టెంట్ డివైడ్ బై ax plus b వస్తుంది. ax plus b హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే కనుక దీనికి కరస్పాండింగ్ గా రెండు వస్తాయి. ఏమి రాయాలంటే ఎలా ఉన్న ఫ్యాక్టర్ కరస్పాండింగ్ గా a బై ax plus b టు ద పవర్ 1, ax plus b హోల్ స్క్వేర్. ఇలా ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించింది గనక కింద డినామినేటర్ లో ఉంటే దీనికి రెండు వస్తాయి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై ax plus b టు ద పవర్ 1 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై ax plus b హోల్ స్క్వేర్. అట్లానే మనకి క్యూబ్ ఉంటే మూడు వస్తాయి అన్నమాట. అట్లా ax plus b టు ద పవర్ n ఉంటే కనుక మనకి n పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఈ మోడల్ గుర్తుంచుకోండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో అంటే డినామినేటర్ లో కనుక ax plus b టు ద పవర్ n ఉంటే కనుక మనకి n పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి. ప్లస్ a2 డివైడెడ్ బై ax plus b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a3 డివైడెడ్ బై
ax plus b whole cube and so on. దీని కరస్పాండింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అలా రాసుకోవాలి. టు ద పవర్ 1, టు ద పవర్ 2, టు ద పవర్ 3 అండ్ సో ఆన్ టు ద పవర్ n. చూడండి, పవర్ 1 ఉంటే ఒకటే, టు ద పవర్ 1 వరకే. పవర్ 2 ఉంటే కాన్స్టెంట్ డివైడ్ బై ax plus b టు ద పవర్ 1 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ డివైడ్ బై ax plus b హోల్ స్క్వేర్ టు ద పవర్ 3 ఉంటే ఇంకొకటి వస్తుంది ప్లస్ c డివైడెడ్ బై ax plus b హోల్ క్యూబ్. అట్లా టు ద పవర్ n ఉంటే పవర్ 1, పవర్ 2, పవర్ 3 అండ్ సో ఆన్ పవర్ n. ఇది లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక డినామినేటర్ లో ఉంటే చూడండి, ఇక్కడ కావాలంటే ఇది ఉంది కదా, పవర్ 1 ఈ ఫ్యాక్టర్ సంబంధించింది ఓన్లీ 1, ఈ ఫ్యాక్టర్ సంబంధించింది ఓన్లీ 1, అట్లా అనమాట. చూడండి నెక్స్ట్, సపోజ్ మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 అంటే ఏంటంటే డినామినేటర్ లో క్వాడ్రాటిక్, ఇది g ఆఫ్ x అమ్మ, కింద ఉంటది ఈ ఫ్యాక్టర్స్ నేను చెప్తున్నాయి. g ఆఫ్ x కంటైన్స్ ద ఫ్యాక్టర్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. దెన్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఉంటదంటే కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x డివైడెడ్ బై టు ద పవర్ 1 టు ద పవర్ 1. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే కాన్స్టెంట్ ఒకటే రాయకూడదు, ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x ప్లస్ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై టు ద పవర్ 1. అట్లా కాకుండా ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్. దీనికి చూడండి ax ప్లస్ b డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఉంటే అన్ని పవర్ 1 ప్లస్ cx ప్లస్ d డివైడెడ్ బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనే దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఉండకూడదు. హ్యాస్ నో ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయలేము అనమాట. ఈ క్వాడ్రాటిక్ అనే దానికి ఫ్యాక్టరైజ్ చేయలేము, అలా ఉండాలి క్వాడ్రాటిక్. చూడండి ఒకసారి మోడల్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలానో చూద్దాం. సో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే గనక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ దానికి సంబంధించి పవర్ 1 ఉంటే a బై ax ప్లస్ b వస్తుంది. హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే కనుక దానికి సంబంధించి a బై ax ప్లస్ b ప్లస్ b బై ax ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. అట్లా టు ద పవర్ n ఉంటే ఇన్ని వస్తాయి. అట్లానే క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇది వస్తుంది. ఇలా హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే ax ప్లస్ b డివైడెడ్ బై క్వాడ్రాటిక్, cx ప్లస్ d డివైడ్ బై క్వాడ్రాటిక్ హోల్ స్క్వేర్. చూడండి ఒకసారి, ఇంటెగ్రల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ 2x ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై x మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 2 ఇలా ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇది తీసుకొని దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కట్టాలి. అంటే చూడండి, కింద డినామినేటర్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయమ్మా, దీని పవర్ ఎంత ఉంది 1, దీని పవర్ ఎంత ఉంది 1. అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 ఉందంటే దాని యొక్క పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ a బై x మైనస్ 1. పవర్ 1 ఉంటే ఒకటే, ఇది పవర్ 1 అంటే దాని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇది ఒకటి. ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించింది ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించింది ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. అంటే దీన్ని ఇలా రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంటే మళ్ళీ a బై x మైనస్ 1 ప్లస్ b బై x మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. దీనికి సంబంధించి రెండు వస్తాయి. ఇప్పుడు పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించింది ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, అట్లానే ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించింది ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. అలా తీసుకొని మనం ab కనుక్కోవాలి. ఎల్సిఎం తీసుకోండి బోత్ సైడ్స్. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఎల్సిఎం తీసుకోండి, కింద క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ab కనుక్కోవడానికి వాల్యూస్ పెట్టండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎక్స్ వాల్యూస్ పెట్టండి. ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు వాల్యూస్ పెడితే రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి.
సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే x ఈక్వల్ టు 1 పెడతాను. ఇక్కడ ఉన్నాయి పెడతాం ముందు x ఈక్వల్ టు 1. వాట్ యూ విల్ గెట్ బోత్ సైడ్స్. మీ ఇష్టం వచ్చిన x వాల్యూ పెట్టొచ్చు. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా. x ఈక్వల్ టు 1 పెడితే 0 అయింది కాబట్టి పెట్టాను. x ఈక్వల్ టు 1 పెడితే ఎంత 5 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ -1. దేర్ఫోర్ a ఎంత -5. ఏబి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. అట్లానే నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ 2 పెడుతున్నా. ఏ అయినా పెట్టొచ్చు మీరు. x ఈక్వల్ 2 అంటే ఎంత 4 + 3 7 ఈక్వల్స్ 2. సో ఇది 2 అంటే ఇది 0. b వాల్యూ వచ్చేస్తుంది b ఇంటూ 1. సో దేర్ఫోర్ b వాల్యూ ఇస్ వాట్ 7. అంటే 2 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంది డివైడెడ్ బై దీని యొక్క పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసే వాటిని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. అంటే -5 డివైడెడ్ బై x - 1 ఓకేనా ప్లస్ 7 డివైడెడ్ బై x - 2. 7 డివైడెడ్ బై x - 2. దేర్ఫోర్ రాస్తున్నాను చూడండి. అంటే దీని బదులు ఇది రాసేయచ్చు. -5 డివైడెడ్ బై x - 1 7 డివైడెడ్ బై x - 2 dx. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కట్టుకొని ఫైనల్ గా వచ్చిన రిజల్ట్ ఉంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. అంటే ఇదే ఉంది ఇంకా -5 + 7 ఇది మనకి ఈజీ. -5 ఇదంటే ఏంది log modulus x - 1 plus 7 log modulus x - 2 plus c. ఇది ఈజీ కదా. ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఈజీ. అట్లా మనకి f(x/g) ఉండి కింద ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1. దీనికి సంబంధించింది ఒక్కటే రాయాలి. కాన్స్టెంట్ డివైడ్ బై x - 1 ప్లస్ ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించిన కాన్స్టెంట్ డివైడ్ బై x - ఇలా తీసుకొని ఎల్సిఎం కట్టుకొని రెండు x వాల్యూస్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని x వాల్యూస్ పెట్టండి. ఏబి కనుక్కోండి. ఏబి కనుక్కున్న తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఇది తీసుకొచ్చి దీని ప్లేస్ లో రీప్లేస్ చేయండి. అప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం. ఇంటెగ్రల్ చూడండి ఒకసారి. ఇంటెగ్రల్ dx డివైడెడ్ బై x + 1 ఇంటూ x - 2 ఇంటూ x + 3 ఇలా ఉంది. x² + 1 dx డివైడెడ్ బై ఇది చూడండి f(x/g)। ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే కదా. పైన డిగ్రీ తక్కువ కింద డిగ్రీ ఎక్కువ. అప్పుడే మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈక్వల్ టు ఇది ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 ఇది ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1. ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 అంటే దీనికి సంబంధించింది a/x - 1. ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 అంటే దీనికి సంబంధించిన b/x - 2 c/x + 3. అలా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. సో దేర్ఫోర్ ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే ఇది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో a ఇంటూ వాట్ యు విల్ గెట్ x - 2 ఇంటూ x + 3 ప్లస్ b ఇంటూ x - 1 ఇంటూ x + 3 ప్లస్ c ఇంటూ x - 1 ఇంటూ x - 2. 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ 3 వాల్యూస్ ఆఫ్ x పెట్టాలి. 3 వాల్యూస్ ఆఫ్ x పెట్టాలి. సో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి పెడతా. ఫస్ట్ x ఈక్వల్ టు -1 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇవి ఉన్నాయి కదా. -1 పెట్టేస్తే బోత్ సైడ్స్ -1 పెడితే ఏం జరుగుతుంది +1. ఇక్కడ -1 తీసుకోండి ఓకేనా. -1 తీసుకోండి ఓకేనా. సో x ఈక్వల్ టు 1 పెట్టేస్తే ఈ రెండు జీరోలు అయిపోతాయి. x ఈక్వల్ టు 1
జీరో అయినా పెట్టొచ్చు. 1 పెడితే 2 జీరోలు అవుతాయి కదా. 1 పెడితే 2 ఈక్వల్స్ 2. సో therefore this will become 0, this will become 0. B into 1 minus 2 minus 1, 1 plus 3, 4. B వాల్యూ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. -1/2. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే x ఈక్వల్ 2 పెడతాను. x ఈక్వల్ 2 పెడితే ఇది 0 ఇది 0 ఇది అందుకని పెడతాను. 5 ఈక్వల్ 2. 5 equal to, this is 0, this is 0. So here B into 2 minus 1 into 2 plus 3. A into. So therefore A equal to -1/2. A equal to -1/2. B into 2 will take 2 minus 1 into 2 plus 3. So therefore B equal to 1. B equal to 1. Now x equal to -3. -3, this is 9 plus 1, 10 equals 2. -3 అంటే ఇది 0 అయింది, ఇది 0 అయింది. C into -3 అంటే ఎంత? -4 into -5. So C equals to, ఇది cancel. So 10 divided by 20 అంటే ఎంత? 10 divided by 20 అంటే 1/2. ABC వచ్చేసింది కదా. ABC వచ్చేస్తే therefore సో ఇదంటే ఏమవుతుంది? A divided by, దీని బదులు రాస్తున్నా ఇక్కడ, A divided by -1/2 divided by x minus 1 plus B divided by, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అది ఇక్కడ పెట్టండి, 1/x minus 2 divided by x plus 3 dx. అంటే దీన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా ఇలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయటం ఈజీ. -1/2 into log modulus x minus 1 plus log modulus x 1/x, ఇది 1/2 into log modulus x plus 3 plus c, x plus 3 plus c అన్నమాట. అలా మనకి ఈజీగా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నిటికీ టు ద పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసి. సపోజ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. Look at next model. చూడండి ఇలా ఉంది ఇంటిగ్రేట్. సపోజ్ నెక్స్ట్ మోడల్ integral x square divided by x plus 1 into x plus 2 whole square. ఇలా ఉంది చూడండి, ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కింద, g of x చూడండి, ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, ఇది టు ద పవర్ 1, ఇది టు ద పవర్ 2. అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఎంత ఉంది? 1. అంటే దీనికి ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 2, దీనికి 2 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి.
దీనికి పవర్ ఉందంటే దీనికి సంబంధించి ఒకటి వస్తాయి, దీనికి పవర్ ఎంత ఉంది 2 ఉంది, దీనికి సంబంధించి 2 వస్తాయి. అంటే ఎలా రాసుకోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఫ్యాక్టర్ కి సంబంధించింది a బై ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఈ ఫ్యాక్టర్ కి 2 రాయాలి. కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 టు ద పవర్ 1 కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై x plus 2 whole square. x plus 2 whole square. చూడండి పవర్ 2 ఉంటే 2 వస్తాయి దానివి, 1 టు ద పవర్ 1 1 టు ద పవర్ 2 ఇలా తీసుకోవాలి. ఇందాకంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కి పవర్ 1 లే ఉన్నాయి, అందుకే ప్రతిదానికి ఒక్కొక్కటి రాశాం. ఇక్కడ దీనికి పవర్ 1 అంటే 1, అట్లానే దీనికి పవర్ 2 అంటే పవర్ 1 ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, పవర్ 2 ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. సో దేర్ఫోర్ బోత్ సైడ్స్ ఎల్సిఎం కంటే a into x plus 2 whole square plus b into x plus 1 into x plus 2 plus c into x plus 1. x plus 1 ఫస్ట్ ఏం పెడుతున్నా అంటే నేను -1. First, I am substituting x equal to -1 such that it will become 0. It will become 0. Therefore, 1 equal to a into 1. So, therefore, a value is what? 1. అట్లా ఒక వాల్యూ పెట్టా. తర్వాత ఇంకొక వాల్యూ -2 పెడుతున్నా. ఈ రెండు 0 అవుతాయి. -2. సో -2 పెడితే ఇక్కడ 4 equal to 4 equal to this will become 0, this will become 0. C into -2 plus 1 అంటే -1. C ఎంత -4. ఇప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ పెట్టేస్తే b వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. x equal 0 పెడతాను. బోత్ సైడ్స్ x equal to 0. x ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం. x equal to 0. సో 0 equals to ఇదెంత 4a ఇదెంత ప్లస్ 2b ఇదెంత ప్లస్ 0 పెట్టేసాం. సో ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ మనకు తెలుసు కదా, బి వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. ఏ వాల్యూ అంటే ఎంత 1 అంటే 4 ప్లస్ 2b మైనస్ 4. ఓకేనా? సో ఏ వాల్యూ 1. ఓకేనా? So therefore B value is nothing but 0. B value is nothing but 0. Okay. 0 పెట్టాను చూడండి. 0 equal to 4a plus 2b plus c. Okay na. A value మనకి ఎంత 1 కదా. A value equal to 1 అంటే 4 2b minus 4. Therefore B equal to 0. అంటే ఇది 0 రావచ్చు, ఏం కాదు. సో therefore అంటే దీని ఇదంటే ఎలా రాయొచ్చు x స్క్వేర్. ఏదైనా ఇక్కడ 2 వస్తే 2 పెట్టాలి. హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a అంటే ఎంత? a అంటే ఎంత 1. a అంటే 1 డివైడెడ్ బై x ప్లస్ 1. ఓకేనా? సో c అంటే ఎంత? -4 డివైడెడ్ బై -4 డివైడెడ్ బై x plus 2 whole square. x plus 2 whole square. కరెక్ట్ గా చేస్తుంది చూడండి. a by x plus 1 x square equals to a into x plus 2 whole square, b into x plus 1 into x plus 2, c into x plus 1. x equal to -1. That implies 1 equal to a into 1. This will become 0, this will become 0. So a equal to 1. X equal to -2. 4 equals to, this is 0. This is 0. X equal to -2. So C equal to -4. So X equal to 0 on both sides. 0 equals to 4a plus 2b plus c. ఓకే. అంటే మీకు కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలంటే దీని ఎల్సిఎం కట్టుకోండి. దీని ఎల్సిఎం కట్టి మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే
ఇది ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే ఇది రావాలన్నమాట. చూడండి కరెక్ట్ గా చూద్దాం. క్యాన్సిల్ అవుతుందిగా, దేర్ఫోర్ కరెక్ట్. ఇది దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇది ఎల్సిఎం కట్టి ఇది రావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం దాని బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చూడండి. సో అంటే దీని బదులు ఎలా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. ఇది ఇంటిగ్రల్ లో దాని బదులు అది రాయొచ్చు. అంటే ఇంటిగ్రల్. సో ఇప్పుడు దీన్ని చేయటం కష్టం, దీన్ని చేయటం ఈజీ. 1/x + 1 whole square dx. ఓకేనా? సో ఇదేమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ 1/x + 1 dx -4 ఇంటిగ్రల్ x + 2 whole square dx. సో ఇంటిగ్రల్ 1/x + 1 అంటే మనకు log x divided by x coefficient 1 minus ఇది 1/x² dx minus 1/x divided by 1 అంటే అది. సో therefore answer is integration is this one. ఇట్లా మనకు చూడండి, ఇక్కడ to the power 2 ఉంది కదా, అందుకు 2 వస్తాయి. సపోజ్ మనకు to the power 3 ఉంటే 3 వస్తాయి. హోల్ స్క్వేర్ ఇంకొకటి రాయాలి, d/x + 2 whole cube. అట్లా పవర్ 1 ఉంటే ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, దీని పవర్ 2 ఉంటే 2 రాయాలి దానికి సంబంధించి. అట్లా ఎంత పవర్ ఉంటే, సపోజ్ దీని హోల్ స్క్వేర్ ఉందనుకో, a/x + 1 + b/x + 1 whole square దీనికి సంబంధించి 2. అట్లానే c/x + 2 + d/x + 2 whole square. అట్లా ఒక ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఎంత ఉంటే దానికి సంబంధించి అని రాయాలి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పటి వరకు చూస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ మన కింద డినామినేటర్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే చూడండి ఎలా చేయాలి. చూడండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎప్పుడు చేయాలంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు చేయాలి. చూడండి, x - 1 × x² + 4 ఇలా ఉంది. సో ఇది లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. జస్ట్ డిఫరెన్స్. సో దీని పవర్ 1 ఉంది, దీని పవర్ 1 ఉంది. x + 3 divided by x - 1 దీని పవర్ 1 అంటే దీనికి సంబంధించింది ఒకటి వస్తుంది, దీని పవర్ 1 అంటే క్వాడ్రాటిక్ సంబంధించింది ఒకటి వస్తుంది. దానికి ఇట్లా కాన్స్టెంట్ రాయకూడదు, ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x + c. ఈ క్వాడ్రాటిక్ 5 రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ ఒకటే రాయకూడదు, కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x + c రాయాలి. అదే డిఫరెన్స్. టు ద పవర్ 1 ఉంటే దీనికి ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. సో ఇలా రాసుకోవాలి. లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 దీనికి సంబంధించింది ఒకటి, క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 దీనికి సంబంధించింది ఒకటే. కాకపోతే పైన ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ రాయకూడదు. క్వాడ్రాటిక్ వచ్చినప్పుడు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x ప్లస్ కాన్స్టెంట్ అంటే bx + c. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కట్టుకొని కనుక్కోవాలి. చూడండి, x + 3 = ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కింద, a × x² + 4 bx + c × x - 1. నౌ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఐ యామ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x = 1. x = 1 on both sides. x = 1. x = 1 అయితే ఇది ఎంత, 4 = a × 1 + 4 అంటే 5. So therefore a = 4/5. a = 4 divided by 5. a వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు bc కనుక్కోవడానికి మీ ఇష్టం వచ్చిన రెండు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ I am substituting x = 0. x = 0 పెడతాను. మీ ఇష్టం వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. 3 =
3 ఈక్వల్స్ టు 4a 0 పెడితే ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. c ఇంటూ -1 -c. ఓకేనా, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4a -c వచ్చింది. ఏ వాల్యూ 4/5 కదా, ఏ వాల్యూ 4/5 అంటే 16/5 -3 అంటే 16 - 15 అంటే 1/5. సి వాల్యూ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ పెడదాం. x ఈక్వల్ టు 1 ఆల్రెడీ పెట్టాం కదా, 1 ఆల్రెడీ పెట్టాం. ఏదో ఒక వాల్యూ 2 పెడతాం. ఏదో ఒక వాల్యూ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ పెట్టండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో దేర్ఫోర్ 2 పెట్టేస్తే 5 ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే ఎంత, 4 + 4 8a 2 పెడితే ప్లస్ 2b + c 2b + c ఇంటూ ఇక్కడ 2 పెడితే 1. సో దేర్ఫోర్ 5 ఈక్వల్స్ టు 8a + 2b + c. మనకేం తెలుసు, ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ తెలుసు. ఈక్వల్ ఏ వాల్యూ ఎంత, 4/5 అంటే ఇది 32/5 plus 2b plus 1/5. So 2b equals to 5 minus 33/5. ఇదంతా 25 minus 33 minus 8/5. So b value is nothing but -4/5. సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ పెట్టేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే ఇదేమవుతుంది మనకి, ఈ మొత్తం బదులు a/x - 1. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a? 4/5. చూడండి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 4/5 డివైడెడ్ బై x - 1 ప్లస్ చూడండి bx + c. b అంటే ఎంత, b అంటే మనకు -4/5 ఇంటూ x ప్లస్ c. c అంటే ఎంత, 1/5 డివైడెడ్ బై x² + 4 dx. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటెగ్రాండ్ మనం కనుక్కోవాలి, ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. చూడండి నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను. ఇక్కడ 4/5 dx, ఇక్కడ దీన్ని ఈ జోన్ -4/5 ఇంటెగ్రల్ x డివైడెడ్ బై x² + 4 dx ప్లస్ 1/5 ఇంటెగ్రల్ dx బై x² + 4. ఓకేనా, ఇది చూస్తే డైరెక్ట్ ఫార్ములా log మాడ్యులస్ x - 1 -4/5. చూడండి ఒకసారి, దీని డెరివేటివ్ 2x కాబట్టి పైన కింద 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం. పైన కింద 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే f'(x/f(x). f'(x/f(x) అంటే ఇది 2/5, 2 2 క్యాన్సిల్, log f(x). ఇంటెగ్రల్ f'(x/f(x). పైన f'(x) కింద f(x). log f(x). So this is nothing but how it can be written, x² + 2² 1/5 into this is dx by a² + x² అంటే 1/a tan inverse x/a + c. ఇది స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. 3 ఇంటెగ్రల్స్ గా వస్తే ఇవి మనకు తెలుసు ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. అట్లా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీగా మనకి ఇంటెగ్రాండ్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. స్ప్లిట్ చేసుకొని మనం ఆ ఇంటెగ్రల్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇంకొక ప్రాబ్లం, ఇవి మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఒకసారి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తుంది.
ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇంటిగ్రల్ dx by sin x plus sin 2x dx. చూడండి ఒకసారి. ఇది ఈ రెండిట్లోని sin x కామన్ తీస్తే sin x కామన్ తీస్తే cos x dx. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పైన కింద sin x తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా. sin x తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా. కింద sin స్క్వేర్ x వస్తుంది కదా, అదంటే 1 మైనస్ cos స్క్వేర్ x. పైన కింద sin x తోటి మల్టిప్లై చేశారు. ఇది sin స్క్వేర్ x అంటే ఏంటి? 1 minus cos x into 1 plus cos x. Now take the substitution. Cos x equal to t. Cos x equal to t. Now I am taking the substitution. Cos x equal to t. That means minus sin x dx equal to dt. Ante sin x dx equal to minus dt. So ఇది మైనస్ dt, దాన్ని t dt రాసేసి కింద మైనస్ కామన్ తీస్తా, అంటే t మైనస్ 1 ఇంటూ 1 మైనస్ t కదా, పైన మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. t ప్లస్ 1 ఇంటూ 2t ప్లస్ 1. చూడండి ఇక్కడ దీన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ గా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 1/t మైనస్ 1 ఇంటూ t ప్లస్ 1 2t ప్లస్ 1. దీన్ని మనం ఇలా ఉంటే చేయడం కష్టం. a బై ఇది ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 అంటే t మైనస్ 1, ఇది ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1 t ప్లస్ 1, ఇది ఫ్యాక్టర్ టు ద పవర్ 1. ఇట్లా మూడు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒక్కదానికి ఒక్కొక్కదానికి పవర్ 1 కదా ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే 1 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ t ప్లస్ 1 ఇంటూ 2t plus 1 b into t minus 1 into 2t plus 1 c into t minus 1 into t plus 1. Now value substitute చేద్దాం. Value substitute చేసి abc కనుక్కోవాలి. So therefore first I am substituting t equal to 1. t equal to 1 means 1 equal to a into t equal to 1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి 2 into t equal to 1 అంటే 3, మిగతా అన్ని జీరోలు అయిపోతాయి. therefore a equal to 1 divided by 6. చూడండి ఇది 0 ఇది 0. సో నెక్స్ట్ t equal to -1. t equal to -1 అంటే ఇది 0 అయిపోయింది. implies 1 equals to -1 అంటే b into -2 into -2 plus 1 అంటే b value is what? 1/2. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. నెక్స్ట్ t equal to -1/2 పెడుతున్నా. t equal to -1/2 అంటే ఇది 0 ఇది చూడండి ఇది 0 ఇది 0. సో therefore 1 equals to, సో ఇది 0 ఇది 0 కాబట్టి c into -1/2 means -3/2 into -1/2 plus 1 అంటే 1/2. ఓకేనా? -1/2 -1 -3/2 into 1/2. That implies c equals to -4/3. -4/3 ABC వాల్యూస్ వచ్చినాక ఇంటెగ్రల్ ఇంకా సింప్లిఫై అయిపోయింది. ఇంటెగ్రల్ అంటే ఏం రాయాలి? ఇంటెగ్రల్ a వాల్యూ 1/6 డివైడెడ్ బై t - 1, b వాల్యూ 1/2 divided by t plus 1, c value divided by 2t plus 1 dt. ఇట్లా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు దీనికి ఈజీనే కదా, 1/6 log modulus t minus 1, 1/2 log modulus t plus 1 minus 4/3 into
2t plus 1 divided by 2. t కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. t అంటే ఏంటి మనం తీసుకుంది? t అంటే cos x. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. t ఈక్వల్ టు cos x. అట్లా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మోడల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ t లో ఉన్నదాన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని ABC కనుక్కోవాలి. ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.